You don't have to worry about anything in this 2020 when God is telling you today, seek first His kingdom and His righteousness, then all shall be added to you. 2021 is going to be blessing year in your family. Beginning might be insignificant, but end is going to flourish. The young lions suffer wants and hunger, but the one who seeks God lack nothing good. He is your light in this 2021. He is your shadow in this 2021. He is your peace and joy in this 2021. So what a honor and privilege to be in the presence of the Lord. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இருப்பது எத்தனை இன்பமும் மிகவும் மேன்மையுமாய் I am so excited today to share the word of God with you all. நான் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு கொடுப்பதிலே மிகவும் ஆசையாய் இருக்கிறேன். But before I jump into my word of God, today is the special day in our church. நான் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கடந்து போவதற்கு முன்பதாக சொல்லுகிறேன், இன்றைக்கு ஒரு மிகவும் சிறப்பான ஒரு நாள். Today is my dad's birthday and he is turning to 61. இன்றைக்கு எனது அப்பாவின் பிறந்த நாள். அவர் தனது 61வது வயதை இன்றைக்கு அடைந்திருக்கிறார். Wow. He has been fighting this battle, running the race sincerely, faithfully for 61 years. 61 வருடமாக என்னுடைய தகப்பனார் இந்த விசுவாச போராட்டத்திலே போராடி ஓடி இருக்கிறார். நல்ல ஓட்டத்தை ஓடி இருக்கிறார். And he won all the battles and he going to win more souls for the kingdom of God. ஆண்டவர் இந்த போராட்டத்திலே अनेक ஆத்துமாக்களை கர்த்தருடைய ராஜ்யத்திற்கென்று அவர் ஆதாயப்படுத்தி இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So today are you really going to take a moment to appreciate my dad for what he's been doing for the kingdom of God? இந்த நேரத்தை எனவே அப்பாவை பாராட்டுவதிலையும் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்திற்காக அவர் விசுவாசத்தை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததிலையும் நான் அதிகமாக பிரியப்படுகிறேன், பெருமைப்படுகிறேன். Thank you so much, Dad. I know I don't always say this, but today is the perfect day I can express how special you are to me and to my family, to the church. அப்பா, நான் உங்களை அதிகமாக பாராட்டுகிறேன். நீங்கள் எவ்வளவு முக்கியமானவர்கள் எனக்கும் எங்களுடைய குடும்பத்திற்கும் இந்த சபையாருக்கும் மிகவும் சிறப்பானவராக மேன்மையுள்ளவராக இருக்கிறீர்கள். And yes, and today we wish you many more years to come. May God bless you, the years of success, years of happiness, years of joy in your life. இன்று முதல் இன்னும் अनेक வருஷங்களுக்கு கர்த்தர் உங்களை வெற்றியாகவும் சிறப்பாகவும் வழி நடத்துவாராக. As a family, as a church, I wish you again a very happy birthday to you, Dad. குடும்பத்தின் சார்பாகவும் சபையின் சார்பாகவும் உங்களை நாங்கள் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் கூறி வாழ்த்துகிறோம். Hallelujah. Come on, put your hands and show your love for Dad. தட்டி நமது அன்பை நமது பாஸ்டர்யாவுக்கு தெரிவிப்போமா? Amen. And also today is more special day because my sister, she is in our midst. இன்றைக்கு இன்னும் ஒரு சிறப்பான ஒரு நாள். ஏனென்றால் எங்களது அக்கா நம் மத்தியிலே இருப்பது மிகவும் சிறப்பை தருகிறது. You know, I haven't seen my sister and my nephew for almost 2 years, but she came all the way from Kadalur to just to see me, to show her love. I want to take a moment to appreciate her for thank you for who you are and what you are doing for the kingdom of God. எங்க அக்காவை நான் 2 வருடமாக பார்க்கவில்லை. இப்பொழுது என்னை பார்க்கும்படியாகவே அவர்கள் கடலூரிலிருந்து இங்க வந்திருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களை நான் பாராட்டி என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். Can we all put our hands for my sister? She is mother, she is like second mother to our family, and she is star of our family. We're going to jump into the word of God. As I was praying, God, what is in your heart that I can share with people today that is going to bless these people in this month? நாம் இப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து போவோம். நான் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே, ஆண்டவரே உம்முடைய இருதயத்தில் உள்ள யோசனை என்ன, என் ஜனங்களுக்கு நான் என்னதை கொடுக்கட்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டபோது, and God clearly told me to speak about seek His kingdom and His righteousness, then all shall be added to you. ஆண்டவர் என்னோடு தெளிவாக பேசினார்.
இன்னும் முதலாவதாக நீ ஜனங்களை பார்த்து சொல்ல வேண்டியது, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும். Yes, in this 2021 I decree and I declare over your life, seek his kingdom and his righteousness, then all shall be added to you. இந்த 2021 நான் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். Hallelujah. ஹalleluya. Can somebody read Matthew chapter 6 verse 33? மத்தேயு 6வது அதிகாரம் 33வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போமா? முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். First seek his kingdom and his righteousness, then all shall be added to you. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட You know, கொடுக்கப்படும். the Bible doesn't say seek his kingdom and his righteousness, then all shall be added to you. But Bible did say first seek his kingdom and his righteousness, then all shall be added to you. வேதம் பொதுவாக சொல்லவில்லை தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். You know, this sermon was, first preaching of our Lord Jesus Christ. இதுதான் இந்த ஆண்டவருடைய முதல் பிரசங்கமாக இருக்கிறது. After 40 days of fasting, after he had been baptized by the John the Baptist, he came and he was standing near to the mountain and he was preaching this gospel to the people. அவர் ஞானஸ்தானம் பெற்று கரையேறின உடனே 40 நாள் உபவாசத்திற்கு அப்புறமாக அவர் மலை பிரசங்கத்திலே நின்று இந்த தேவ வார்த்தைகளை ஜனங்களுக்கு பிரசங்கித்தார். And the Bible says Jesus, he opened his mouth and he said, blessed are those who are poor in the spirit, for theirs is the kingdom of God. முதலாவது அவர் வாயை திறந்து சொல்லும்போதே ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் யார் யார் என்பதை குறித்து தான். And he said, blessed are those who are meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who are hunger and thirsty for righteousness' sake, for they shall be satisfied. Blessed are those who are poor in their heart, for they shall see God. And the first preaching, Jesus was blessing his people. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் யார் யார்? ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், அவர்கள் நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், துயரப்படுகிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி ஆசீர்வாதத்தையே தன்னுடைய பிரசங்கத்தின் முதல் வாயிலாக சொன்னார். And also he said, blessed are those who are persecuted for your faith, for the righteousness sake, for your reward is great in the kingdom of God. அதே சமயத்தில் சொன்னார், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் ஆசீர்வாதிக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். And in this sermon we could say Jesus has taught many things for us. Specifically he told us, do not commit adultery. Even if you look at a woman with the lustful eyes, you already have committed adultery in your heart. ஆண்டவர் இந்த அதிகாரத்தில் இன்னும் நிறைய காரியங்களை சொல்லி இருக்கிறார். விசேஷமாக நீங்கள் விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக. ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் தன் இருதயத்தில் அவளை விபச்சாரம் செய்தாயிற்று என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். And also on this sermon Jesus taught about love your enemies and pray for those who persecute you. இந்த பிரசங்கத்தில் இன்னும் சொல்லுகிறார், உங்களுடைய சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள், உங்களுடைய துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காக ஜெபியுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார். And also on the first sermon of Jesus Christ we could see Jesus, he was teaching us how to fast and how to pray. மட்டுமல்ல சீசர்கள் அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும், எப்படி உபவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கற்றுத்தாருங்கள் என்று கேட்டபோது, and also he taught us how to help the poor, to give to the needy. அதே சமயத்திலே அவர் ஏழைகளுக்கு எப்படி உதவி செய்ய வேண்டும், தேவையில் இருக்கிறவர்களை எப்படி சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்தார். And the most significant thing in this sermon that God has taught us was, seek his kingdom and his righteousness, then all shall be added to you. இதற்கெல்லாம் அடையாளமாக மொத்தமாக சொல்லுகிறார், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். How many of you going to seek his kingdom and his righteousness in this 2021? 21வது வருஷத்துல எத்தனை பேர் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேட போகிறீர்கள்? Can I see your hands? எல்லா கரங்களை உயர்த்தி காண்பிப்போமா? Can somebody say, first I will seek his kingdom and his righteousness, then all shall be added to me.
முதலாவது எல்லாரும் சொல்லுவோம், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுவேன், பின்பு எல்லாம் எனக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. And also Bible says, do not worry about anything in this 2021, how I'm going to take care of my family, how I'm going to take care of my husband, or how I'm going to pay the bill, what I'm going to do in this 2021, this full of uncertainty. 21வது வருஷத்திலே ஒருவேளை நீங்கள் பலவித காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். எப்படி என்னுடைய குடும்பத்தை நடத்த போகிறேன், எப்படி என்னுடைய கணவரை நடத்த போகிறேன், எப்படி நான் பில்லெல்லாம் கட்ட போகிறேன், இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கிறதே, 2021 எப்படி இருக்குமோ என்று நீங்கள் கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். You don't have to worry about anything in this 2021. God is telling you today, seek first his kingdom and his righteousness, then all shall be added to you. எனவே நீங்கள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் குறித்து கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஆண்டவருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக வந்து சொல்லுகிறது, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், பின்பு இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். Hallelujah. Hallelujah. Come on, little louder, say hallelujah. Hallelujah. You know, you may say, brother, I don't feel like New Year. It doesn't change anything in my life. Same thing happening, routine, same problems, same issues, brother. I don't think I'm gonna shine in this 2021. நீங்க சொல்லலாம், 2021 ஒன்றும் விசேஷமா இல்லை, எப்படி 2020 இருந்ததோ அதே போல நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் அப்படியே தான் போய்கொண்டு இருக்கிறது, எப்படி இது 2021 நான் ஆண்டவருக்காக எழும்ப பிரகாசிக்கன்னு தெரியலன்னு சொல்லி நினைக்கலாம். It seems, brother, 2021 is more worse than 2020. நீங்க நினைக்கலாம் 21வது வருஷம் ஒருவேளை 20வது வருஷத்தை விட மிகவும் மோசமான நிலையில் இருக்குமோ என்று நினைக்கலாம். But God is telling you today, God is going to turn around your story. There is a new chapter is waiting for you, but seek his kingdom and his righteousness, then all shall be added to you. ஆண்டவர் ஆனால் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார், இல்லை, உங்களுடைய வாழ்க்கையை அப்படியே திருப்பி ஆண்டவர் இதோ இந்த 2021 சில புதிய காரியங்களை, புதிய பக்கங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக அவர் காத்து கொண்டு இருக்கிறார். How many of you ready for a new chapter in your life? எத்தனை பேர் அந்த புதிய காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள? How many of you ready for a new beginning in your life? எத்தனை பேர் புதிய தொடக்கத்தை தொடங்க ஆவலாக? How many of you ready for a new start and new strength in your life? எத்தனை பேர் புதிய ஆரம்பத்தை, புதிய பலத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள்? Can I hear a hallelujah? ஹalleluya சொல்லுவோம். Hallelujah. ஹalleluya. What a wonderful God we serve. நாம் எத்தனை அற்புதமான தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தெரியுமா? And well, you may say, brother, how can I stop worrying? It is impossible to stop worry. I worried about my family, I worried about my future, I worried about my children, I worried about how I'm going to take care of my family in this 2021. நீங்க சொல்லலாம், எப்படி நாங்க கவலைப்படாம இந்த 2021 இருக்க முடியும், எப்படி என்னுடைய குடும்பத்தை குறித்து கவலைப்படாமல் இருக்க முடியும், என்னுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து, எங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து எப்படி கவலைப்படாமல் இருக்க முடியும் என்று சொல்லி கேட்கலாம். Brother, it is impossible to not worry about something. It is impossible, brother. I always worried about something. கவலைப்படாம இருக்கிறதெல்லாம் முடியாத காரியம், ஏதாவது ஒரு கவலை எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்குதேன்னு சொல்லி நீங்க சொல்லலாம். So I am not here to say it is wrong to worry about something. நான் சொல்லுகிறேன், கவலைப்படுவது, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை குறித்து கவலைப்படுவது தப்பல்ல. Everybody has a problem in this world that they worried about. ஏனென்றால் எல்லா மனுஷர்களுமே இந்த உலகத்திலே கவலைப்படுவதற்குன்னு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது. I have a problem that I worried about sometimes. எனக்கும் கூட சில பிரச்சனைகள் இருக்கு, சில வேளைகளிலே கவலைப்படுகிறேன். It is not wrong to worry about your past. It is not wrong to worry about your future. கடந்த காலத்தை குறித்து கவலைப்படுவதோ அல்லது இப்பொழுது இருக்கிற எதிர்காலத்தை குறித்து கவலைப்படுவதோ தவறல்ல. But I am here to tell you, devil, he wants you to too focused on your problem. He wants you to too focused on your mistakes. He wants you to too focused on your future. He wants you to too focused on your mistakes and your sins. பிசாசு உங்களை பிரச்சனைகளை பார்த்தே இருக்க வைத்து விடுகிறான். உங்களுடைய கவலையை, எதிர்காலத்தை குறித்த கவலையிலேயே உட்கார வைத்து விடுகிறான். உங்களுடைய நிகழ்கால கவலைகளிலேயே உட்கார வைத்து விடுகிறான். அவன் உங்களை முன்னேற விடுவதில்லை. He wants us to distract us from everything and keep us away from seeking his kingdom and his righteousness. அவன் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் கொடுத்து உங்களை தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுவதை விட்டு அப்படியே உங்களை புறம்பே தள்ள விரும்புகிறான். Devil, he comes to keep you away from the church. பிசாசு உங்களை ஆலயத்துக்கு வருவதை விட்டு தூரப்படுத்த விரும்புகிறான். Devil, he comes to keep you away from the fellowship, from the prayer, from worshiping our Lord Jesus Christ. ஆண்டவருடைய ஐக்கியத்தை விட்டு, தேவனை ஆராதிப்பதை விட்டு அவன் உங்களை தூரப்படுத்த வேண்டும் என்றே எப்போதும் நினைத்து. Devil, he always after you to kill you, to steal you and to take all the joy that God has given you.
பிசாசு கொல்லவும் அழிக்கவும் உங்கள் சந்தோஷத்தை பிடுங்கவுமே அவன் வந்து கொண்டிருக்கிறான். But God, Jesus Christ, He came to give you a life, not just a life, but a life in abundance. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவோ உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கும், ஜீவன் மட்டுமல்ல, அது நித்தியமான ஜீவனை உண்டாக்குகிறார். In this 2021, I decree and I declare over your life abundance blessing, abundance health, abundance future over your life. அபரிதமான ஆசீர்வாதங்களை, அபரிதமான எதிர்காலத்தை, பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் உங்களுக்காக செய்ய இருக்கிறார். But seek His kingdom and His righteousness, then all shall be added to you. ஆனால் அதற்கு முன்பதாக முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், பின்பு இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். The Bible says all shall be added to you. It doesn't say few, it doesn't say some, it doesn't say certain things, but it did say all shall be added to you. வேதம் சொல்லவில்லை இது உனக்கு கொடுக்கப்படும், கொஞ்சம் உனக்கு கொடுக்கப்படும், அல்லாட்டால் இந்த காரியம் உனக்கு கொடுக்கப்படும், அது கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லவில்லை. வேதம் சொல்லுகிறது எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும். So what does it mean all? எல்லாம் என்றால் என்ன அர்த்தம்? So all means what you're worried about, what you're stressed about, what you're thinking the most of time, maybe your clothes, maybe your job, maybe your shoes, whatever you need, everything shall be added to you. But you gotta seek His kingdom and His righteousness, then all these things shall be added to you. எல்லாம் என்றால் எதற்கெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படுகிறீர்களோ, உங்களுடைய பிரச்சனைகளோ, அல்லாவிட்டால் உடுப்பதை குறித்தோ, அல்லாவிட்டால் உங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்தோ, எதையெல்லாம் குறித்து நீங்கள் கவலைப்படுகிறீர்களோ அவைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு கூட உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். எப்பொழுது? முதலாவது நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடும்போது. God is going to meet all your needs in this 2021, but you got to seek His kingdom and His righteousness first. எல்லா நிலையிலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். ஆனால் நீங்கள் ஒன்று செய்ய வேண்டும், தேவனுடைய ராஜ்யத்தை முதலாவது தேட வேண்டும். Can I hear a hallelujah? ஹalleluya சொல்லுவோமா? Little louder, hallelujah. ஹalleluya. Even if you look at the life of Job, he was one of the favorite character in the Old Testament. யோபனுடைய வாழ்க்கையை குறித்து பார்ப்போமானால் அவர் இந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே மிகவும் பிடித்தமான ஒரு நபராயிருக்கிறார். You know, Job, the Bible says he was a righteous man. He was a faithful man. He was a truthful man. He feared God with all his heart, all his soul and mind. வேதம் சொல்லுகிறது யோபுவை குறித்து அவன் உத்தமனும் உண்மை உள்ளவனும் தேவ பயம் நிறைந்தவனுமாய் அவன் இருந்தான் என்று சொல்லி வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And also the Bible says he was a rich man. The Bible says he was the richest, prominent rich man in the land of Uz. ஊஸ் தேசத்திலேயே மிகவும் பெரிய பணக்காரனாக ஐஸ்வர்யவானாக இருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Bible says he possessed 7,000 sheep, 5,000 donkeys, 3,000 camels and 7 sons, 3 daughters, lot of servants under him. He was a rich guy. அவனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவனுக்கு 7,000 ஆடுகளும் 3,000 கழுதைகளும் 5,000 ஒட்டகங்களும் இருந்தன. அவனுக்கு 7 குமாரர்கள் இருந்தார்கள். அவனுக்கு அநேக வேலைக்காரர்களும் வேலைக்காரிகளும் இருந்தார்கள். அவன் மிகவும் பெரிய செல்வந்தனாக அந்த தேசத்தில் இருந்தான். And the Bible says he was the rich, he was the greatest of all the people in the land of East. கிழக்கத்திய தேசத்திலேயே அவன் மிகவும் பெரியவனாகவும் மிகவும் செல்வந்தனாகவும் இருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. But this rich man who had everything, he used to wake up early in the morning and seek his kingdom and his righteousness. இவ்வளவு பெரிய செல்வந்தனாக இருந்தாலும் அவன் அதிகாலையிலேயே எழுந்தவுடனே தேவனை தேடுகிறவனாக இருந்தான். This rich man Job, every day he wakes up early in the morning. Bible says it's not like a sitz. He wakes up early in the morning, 3-4 a.m. He comes to the presence of the Lord and he was seeking his face. பெரிய பணக்காரனாகிய யோபு அதிகாலையிலே எழுந்த உடனே தேவனை தேடுகிறார். அக்காலையில் என்றால் 6 மணிக்கு மேல இல்ல, அதிகாலை என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. அதிகாலையிலேயே ஒருவேளை 3-4 மணியாக இருக்கலாம், தேவனை தேடி ஆண்டவருடைய முகத்தை பார்க்கிற ஒரு மகனாக இருந்தார். And he did not come with empty hand. He always come with offering, like burnt offering, sin offering, peace offering. அவன் ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது சும்மாவும் வரமாட்டான். ஏதாவது ஒரு பலியை காணிக்கைகளை ஆண்டவருக்கு செலுத்த வருவான். You know, Job, he could have thought, why should I seek God? Because he had everything. He had all his needs.
அவன் நினைத்திருக்கலாம், நான் ஏன் ஆண்டவரை தேட வேண்டும், ஆண்டவர் எனக்கு எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாரே, எல்லா வசதியும் எனக்கு இருக்கிறதே என்று And he நினைத்திருக்கிறான். was already living like a god, but the Bible says he considered everything as a rubbish, and he used to wake up early in the morning and seeking his kingdom and his righteousness. அவன் பெரிய ஒரு கடவுளைப் போல அந்த தேசத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாலும் அது அந்த செல்வங்களை எல்லாம் அவன் பொருட்படுத்தவில்லை. எழுந்தவுடனே தேவனை தேடுகிற ஒரு மகனாக அவன் காணப்பட்டான். His first preference was God. அவனுடைய முதன்மைத்துவம் ஆண்டவருக்கு அவன் கொடுத்தான். His first priority was God. முதன்மைத்துவம், முதல் விருப்பம் தேவனுக்கே இருந்தது. He put God as first in whatever he did. அவன் எதையெல்லாம் செய்தானோ அவைகள் எல்லாம் கடவுளை முன்னாலே நிறுத்தினான். He spent most of the time in the presence of the Lord. அவன் अनेक நேரங்களை தேவ சமூகத்திலேயே செலவழித்தான். So I have a question: who do you spend most of your time, or who do you going to spend most of your time in this 2021? நான் உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன், இந்த 2021 நீங்கள் யாருக்கு அதிகமாக நேரத்தை செலவிட போகிறீர்கள், அல்லாவிட்டால் எதிலே அதிக நேரத்தை நீங்கள் செலவிட போகிறீர்கள்? Who is going to be your first priority in this 2021? யாரை நீங்கள் முதலாவதாக இந்த 2021 வைக்க போகிறீர்கள்? Who is going to be your first preference in this 2021? யாரை உங்கள் முதலாக பிரியமாக விருப்பமாக நீங்கள் வைக்க I would போகிறீர்கள்? like to encourage each and everybody today: seek his kingdom and his righteousness, then whatever you need or whatever you want, it shall be added to you. நான் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், முதலாவதாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடி பாருங்கள், எல்லாம் உங்களுக்கு கூட Can I கொடுக்கப்படும். hear a hallelujah? Hallelujah. Hallelujah. Even God, he was so proud of Job. ஆண்டவர் யோபுவை குறித்து மிகவும் பெருமைப்பட்டு கொண்டிருந்தார். Satan, he came to God, he said, no, he don't worship you, he don't seek you, he don't pray with all his heart, soul and mind. ஆனால் சாத்தான் ஆண்டவரிடத்தில் வந்து சொன்னான், இல்லை அவன் ஒன்னும் முழு மனசா முழு இருதயத்தோடு உங்களை சேவிக்கல. God, Job, he don't seek you because you are blessing him, you are giving him reward, that's why he is seeking after you. அவன் ஆண்டவரை பார்த்து சொன்னான், யோபு ஏன் உம்முடைய முகத்தை தேடுகிறான் என்றால், நீர் எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர், நீர் அவனுக்கு தேடும் போதெல்லாம் பரிசு கொடுக்கிறீர், எனவே அவன் உம்முடைய சமூகத்தை தேடுகிறானே தவிர அவன் ஒன்னும் முழு இருதயத்தோடு தேடவில்லை என்று சொன்னான். Stop all the blessings and he is going to curse you in face. எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் நிறுத்தி விடுங்கள், அவன் உங்களை சபிக்கிறானா இல்லையான்னு பாருங்கள் என்று சொன்னான். Stop all the rewards and he is going to curse in your face, and he is going to stop worshiping you as a god. அவனுக்கு நீங்க கொடுக்கிறதெல்லாம் நிறுத்திடுங்க, அப்போ உங்களை அவன் சேவிக்க மாட்டான், உங்களை அவன் ஆராதிக்க மாட்டான்னு சொன்னான். And God allowed Job to go through some sufferings. ஆண்டவர் யோபுவை சில பிரச்சனைகளுக்குள்ளாக அனுமதித்தார். And Satan, he came and he attacks Job's health first. அவனுடைய சரீரத்தை சாத்தான் அவனுடைய சரீர சுகத்தை தாக்கினான். If you have a health issues today, God is going to restore all the health issues because it is from Satan. இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்கள் சரீர பலவீனத்தோடு கூட வந்திருப்பீர்கள், ஆனால் கர்த்தர் உங்களுக்கு பலத்தை திருப்பி தரப்போகிறார். காரணம், சரீரத்தின் வியாதி பிசாசினிடத்திலிருந்து வருகிறது. And the second, he has taken all, whatever the Job he has possessed, devil has taken everything from Job. யோபுவினிடத்திலிருந்து அவனுக்குரிய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் அப்புறமாக எடுத்துக்கொண்டான். எதையெல்லாம் அவனுக்கு இருந்ததோ, உடமையாக இருந்ததோ, எல்லா உரிமைகளையும் எல்லா சொத்துக்களையும் அவனிடத்திலிருந்து பறித்து கொண்டான். Everything was gone. The 7,000 sheep, the 5,000 donkeys, the 3,000 camels, his sons, his daughters, everything was gone. 3000 ஒட்டகங்கள், 5000 கழுதைகள், 7000 ஆடுகள் எல்லாம் அவனை விட்டு போனது. வேலைக்காரிகள் எல்லாம் அவனை விட்டு போனது. He was completely broken. முழுவதும் உடைந்து போனவராயிருந்தார். He was completely devastated. எல்லாம் நிர்மூலமானவராக இருந்தார். But the Bible says, midst of all the sufferings, all the pain, he was still seeking his kingdom and his righteousness. இப்படி எல்லா வேதனைகளிலும் எல்லா துன்பங்களின் மத்தியிலும் அவன் தேவ முகத்தை அவன் தேடினான். Hallelujah. Hallelujah. One side he was going through suffering, and one side he was praising God. ஒரு பக்கம் அவன் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தான், இன்னொரு பக்கம் தேவனை துதித்துக் கொண்டிருந்தான். One side he was in a pain
and on the other side he was seeking his presence. ஒரு பக்கம் சரீரத்தின் வேதனையினாலே அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தான், இன்னொரு பக்கம் தேவனை துதித்துக் கொண்டிருந்தான். One side he was praising God with all his heart, on the other side he was cursing the day which he was born. ஒரு பக்கம் ஆண்டவரை துதித்து பாடிக்கொண்டிருந்தான், இன்னொரு பக்கம் அவன் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கூட சபித்துக் கொண்டிருந்தான். One side he was seeking God, he was giving offering. On the other side his own wife came to Job. Why you are still trusting this God? Why you are still seeking this God? Curse this God and die. அவன் அப்படியே ஆண்டவரை துதிக்கிறான், பாடுகிறான். ஆனால் இன்னொரு பக்கம் அவனுடைய சொந்த மனைவி கூட பார்த்து சொல்லுகிறாள், ஏன் இன்னும் ஆண்டவரை துதித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், சபித்து தேவனை தூசித்து ஜீவனை விடுங்கள் என்று சொல்லுகிறாள். One side he was praising God, he was seeking his kingdom. On the other side his own friends, they came, they were cursing Job and they were accusing Job. ஒரு பக்கம் இவன் ஆண்டவரை துதித்துக் கொண்டிருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் அவனுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து அவனை குறித்து வெறுத்து பேசுகிறார்கள், அவனை சபித்து பேசுகிறார்கள். Somebody read Job chapter 1:3. யோபு 1வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தை வாசிப்போமா? அவனுக்கு 7000 ஆடுகளும் 3000 ஒட்டகங்களும் 500 ஏறு மாடுகளும் 500 கழுதைகளும் ஆகிய மிருக ஜீவன்கள் இருந்ததுமன்றி திரளான பணிவிடைக்காரரும் இருந்தார்கள். அதனால் அந்த மனுஷன் கிழக்கத்தி புத்திரர் எல்லாரிலும் பெரியவனாய் இருந்தான். The greatest of all the people in the east, he lost everything. கிழக்கத்திய புத்திரரில் பெரியவனாய் இருந்த யோபு எல்லாவற்றையும் இழந்தான். The rich man Job, he lost everything. மிகவும் பணக்காரனான செல்வந்தனான யோபு எல்லாவற்றையும் இழந்தான். The Bible says the faithful man Job, he lost everything. வேதம் சொல்லுகிறது உண்மையுள்ள மனுஷன் அவன் சில இழப்புகளை அவன் இழந்தான். The righteous man, the faithful man, truthful man Job, he lost everything. உண்மையுள்ளவன் உத்தமன் ஆண்டவருக்காக பயந்தவன் அவன் எல்லாவற்றையும் இழந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Even though he lost everything, still he says, naked I came to this world, naked I shall return. Whatever God has given me, God has taken away. Blessed be the name of the Lord. அவன் எல்லாம் இழந்த போதிலும் அவன் சொல்லுகிறான், நிர்வாணியா என் தாயின் வயிற்றிலிருந்து வந்தேன், நிர்வாணியா என் ஆண்டவரிடத்திற்கு திரும்ப போகிறேன். எல்லாம் கொடுத்தார், எல்லாம் எடுத்தார், கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் என்று ஆண்டவரை புகழ்கிறான். ஹல்லேலூயா. Despite of all the loss, despite of all the suffering, still he blessed the name of the Lord. எல்லாம் இழந்த சூழ்நிலையில கஷ்டமான நிலைமையிலும் ஆண்டவரை அவன் துதிக்கிற மனிதனாக இருந்தான். He didn't curse God, he didn't leave the presence of the God. He was seeking more despite of all the suffering. He was seeking and he was offering more despite of all the pain and the sufferings. அவன் ஆண்டவருடைய சமூகத்தை விட்டு தூரம் போகவில்லை, ஆண்டவரை சபிக்கவில்லை, மறுபடியும் இன்னும் தொடர்ந்து ஆண்டவருடைய முகத்தை தேடுகிறான், இன்னும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தை தேடுகிறவனாகவே இருந்தான். He was angry on God, but he was still seeking God. ஆண்டவரை மேல சில கோபம் இருந்தாலும் தேவனை தேடினான். He couldn't able to understand God, but he was still seeking God. ஆண்டவரை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, ஆனாலும் தேவனை தேடினான். He was so tired, worn out, and he was so exhausted, but still he was seeking God. அவன் மிகவும் சோர்ந்து போனவனாக, மிகவும் இளைத்தவனாக அவன் காணப்பட்டாலும் தேவனை தேடுகிறதிலே அவன் தவறவில்லை. God had seen his faithfulness. ஆண்டவர் அவனுடைய உண்மையை பார்த்தார். God has seen his tears, his truthfulness, his true heart. அவர் அவனுடைய உண்மையான அந்த இருதயத்தையும் அவன் எல்லா சூழ்நிலையிலும் உண்மையாய் இருப்பதையும் தேவன் பார்த்தார். Nothing could stop Job from coming to the presence of the Lord. எதுவுமே அவனை தடுக்க முடியவில்லை தேவ சமூகத்துக்கு வருவதை. And the Bible says God, he restored everything as twice as much he had before. வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் அவன் இழந்த எல்லாவற்றையும் திரும்ப இரண்டத்தனையாக அவனுக்கு கூட்டி கொடுத்தார். God has restored as twice as much he had before. அவனுக்கு முன்னிருந்த எல்லாவற்றை பார்க்கலும் இரண்டத்தனையாய் அவனுக்கு கூட்டி கொடுத்தார். Come on, somebody say twice. எல்லாம் சொல்லுவோமா? இரண்டத்தனையாய். Whatever you have lost in 2020, whatever the strength you have lost in 2020, whatever you have defeated, but God is going to tell in this 2021, God is going to restore not twice but 100-fold as much as you had before. Amen. 2020 எதையெல்லாம் இழந்தீர்களோ, எதையெல்லாம் நஷ்டப்பட்டீர்களோ, அவைகளை எல்லாம் இந்த 2021 இரண்டத்தனையாக மட்டுமல்ல நூறத்தனையாக கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார். Hallelujah. 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 If
God could restore Job's life, definitely God can restore your life as well. ஆண்டவர் யோபுனுடைய வாழ்க்கையிலே இரண்டத்தனையாய் கொடுக்க முடியுமானால் ஏன் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் கொடுக்க முடியாது? You are not going through even 1% what Job had gone through. ஆண்டவர் யோபு போன அந்த பிரச்சனைகளில 1% கூட நம்ம போயிருக்க மாட்டோம். Definitely God is going to restore whatever you have lost in 2020, the finances, maybe your relationship, maybe your job, whatever it is going to come. Whatever the door has shut in 2020, the door is going to open in 2021. God is going to lift your head up and he's going to restore everything. Hallelujah. Amen. 2020லே நீங்க எதையெல்லாம் இழந்தீர்கள், ஒருவேளை உங்களுடைய பொருளாதாரம் போய்விட்டதோ, உங்களுடைய வேலை போய்விட்டதோ, உங்களுடைய எல்லா எதையெல்லாம் நீங்கள் போனதோ அதையெல்லாம் 2021லே திரும்பவும் உங்களுக்கு தந்து புதிய கதவுகளை திறந்து ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? How many of you believe that God can restore your life? ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை திரும்ப உங்கள் கட்ட முடியும் என்று How many of you believe that God can restore your family, your relationship? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் என்னுடைய குடும்பத்தை, என்னுடைய உறவுகளை திரும்ப ஆண்டவரால் கட்ட முடியும் என்று? If you believe, it shall happen to you in the name of Jesus. நீங்கள் விசுவாசித்தால் நிச்சயமாகவே அது அப்படியே ஆகும். Hallelujah. Hallelujah. Sometimes you may go through some sufferings, you may go through some pain. சில வேளைகளிலே சில கஷ்டங்கள் வரலாம், சில வேதனைகள் வரலாம். It is okay to be angry on God, but seek God. ஒருவேளை நீங்கள் ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவர் ஏன் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நினைச்சாலும் ஒன்னு செய்யுங்க, ஆண்டவருடைய சமூகத்தை தேடுகிறத விட்டுறாதீங்க. It is okay that you did not understand God sometimes, but still seeking him. ஆண்டவரை புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் ஆண்டவரை தேடிக்கொண்டே இருங்கள். It's okay when you are so tired, so exhausted, but still come to church and still worship God. சோர்ந்து போனாலும் பரவாயில்லை, வேதனையோடு கூட இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ஆண்டவரை தேடுவதை மட்டும் விட்டு விடாதீர்கள், தேடிக்கொண்டே இருங்கள். The God who sees your heart, he's going to restore everything 100-fold as much as you had before in this 2021. கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்கள் இருதயத்திலே வைத்துக் கொள்வீர்களானால் கர்த்தர் உங்களுக்கு இரண்டத்தனையாக மட்டுமல்ல 100 திரும்ப கொடுத்து உங்களை ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். Seek first his kingdom, first his kingdom, first his kingdom. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். You know, you may come to church, it doesn't mean that you are seeking God. நீங்கள் ஆலயத்துக்கு வருவதனாலேயே தேவனை தேடுகிறீர்கள் என்ற அர்த்தம் அல்ல. You may stay at church for hours and hours, it doesn't mean that you are seeking God. அவர் ரொம்ப நேரம் ஆண்டவருடைய ஆலயத்திலே உட்கார்ந்து இருப்பதனாலே நீங்கள் தேவனை தேடுகிறீர்கள் என்ற அர்த்தம் அல்ல. Seeking God means willing to change your life like Jesus. ஆண்டவரை தேடுவது என்பது இயேசுவை போல மாறுவதற்கு உங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். Seeking God means transform your life like Jesus Christ. உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை இயேசுவை போல அர்ப்பணிக்க நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். If you seek God with all your heart, with all your soul, with all your mind, he's going to transform your image same as like Jesus Christ. நீங்கள் முழு உள்ளத்தோடும் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் தேவனை தேடுவீர்களானால் கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவரை போலவே மாற்ற அவர் வல்லமையுள்ள தேவராய். Hallelujah. Hallelujah. The Bible says the young lions suffer wants and hunger, but the one who seeks God lack nothing good. வேதம் சொல்லுகிறது சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாய் இருக்கும், கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைபடாது என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். In this 2021 you are not going to lack anything good. God is going to fulfill all your desires, all your needs at the right time. இந்த 2021 கர்த்தர் உங்களுடைய விருப்பங்கள், உங்களுடைய மன விருப்பங்கள், வாஞ்சைகள் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார். Can I hear a hallelujah? ஹalleluya சொல்லுவோமா? You know, there was a poor family who seek God with all their heart. ஒரு ஏழை குடும்பம் ஆண்டவரை முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் ஆண்டவரை தேடிக் கொண்டிருந்தது. This poor family, they loved God so much. ஆண்டவரை அதிகமாக நேசித்த குடும்பமாய் இருந்தது. They never missed even one Sunday to attend the church. ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையை கூட அவர்கள் விட்டுவிடாதபடிக்கு ஆலய ஆராதனைக்கு வந்து கொண்டிருந்தார்கள். And one day God told this family to buy a new car. ஒரு நாள் ஆண்டவர் அந்த குடும்பத்தை பார்த்து சொன்னார், ஒரு கார் வாங்குங்கள் என்று சொல்லி. And this poor family, it was so strange to them, and but by faith they have taken a step and they went to the showroom to buy a car. ஆனால் இவர்களிடத்திலே காசு ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் இவர்களிடத்திலே 10,000 மாத்திரமே இருந்தது. எனவே விசுவாசத்தோடு ஷோரூமுக்கு போய் காரை புக் பண்ணும்படியாய் போய்விட்டார்கள். They had only 10,000 on them, but by faith they went to the showroom to book the car.
அவர்கள் 10,000 ரூபாய் மைத்துமை வைத்துக்கொண்டு விசுவாசத்திலே அந்த ஷோரூமுக்கு போய் காரை புக் பண்ணினார்கள். And with this 10,000 they booked the beautiful color car. 10,000 ஒரு பெரிய அழகான நல்ல ஒரு கம்பெனியில காரை புக் பண்ணிட்டாங்க. And meanwhile the politician leader he came and he also want to buy the same color same model. அந்த சமயத்திலே ஒரு அரசியல் அதிகாரி அந்த ஷோரூமுக்கு வந்து அவரும் அதே கலர்ல அதே காரையே வாங்குறதுக்குன்னு வந்துட்டாரு. And manager, the showroom manager, he came to this politician leader, sorry sir, this family has already booked this car, we can't give this car, you can go for another model. எனவே ஷோரூம்ல இருந்த அந்த மேனேஜர் வந்து சொன்னாரு, அரசியல்வாதியை பார்த்து இந்த காரை வாங்க முடியாது சார், இது ஏற்கனவே இந்த ஃபேமிலி புக் பண்ணிட்டாங்க, அவங்க அட்வான்ஸ் கொடுத்து புக் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னார். This politician leader he said to the manager, you know what, today is my son's birthday and I have promised my son to buy the same color same model. If I don't buy he's going to be angry on me, please I have no other chance, I need this color. ஆனால் அந்த அரசியல்வாதி சொன்னார், இன்றைக்கு என்னுடைய மகனுடைய பிறந்த நாள், அவர் இதே கலர்ல காரையும் இதே கம்பெனியும் தான் அவன் என்கிட்ட கேட்டிருந்தா, அதை வாங்கி கொடுக்கலன்னா அவன் ரொம்ப கோவப்படுவான், எனவே இன்னைக்கே இப்பவே இந்த கார் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்டார். And manager he said to this politician leader, sorry sir, we wish we could help you but at the moment we can't help you, you can go for another model. உடனே அவங்க சொன்னாங்க, இல்ல சார் நாங்க உங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு தான் ஆசைப்படுறோம், ஆனா இப்ப முடியாது, அவங்க புக் பண்ணிட்டதுனால நீங்க வேற எதையாவது காரை பாத்துக்கங்கன்னு சொன்னாங்க. And this politician leader he came to this poor family and he said, ஆனால் இந்த அப்போ அந்த அரசியல்வாதி இந்த ஏழை குடும்பத்தை வந்து பார்த்து சொன்னார், hey today is my son's birthday and I promised my son to give this beautiful the same color the same model, what I'm going to do, I'm going to buy this car, also I'm going to buy you a new car, you don't have to pay even a single penny. அவர் அந்த ஏழை குடும்பத்தை பார்த்து சொன்னார், இதே கலர்ல இதே கம்பெனி காரை தான் என் மகன் கேட்டான், எனவே நான் இந்த காரை வாங்கிக்கிறேன், இதுக்கு பதிலா வேற ஒரு புது கார் உங்களுக்கு வாங்கி தரேன், அதுக்கு நீங்க எந்த பணமும் கட்ட வேண்டாம், எந்த பில்லு கட்ட வேண்டாம்னு சொல்லி சொன்னாராம். This poor family, they felt so happy. They were looking each other and they said, yes, we are receiving this gift. உடனே அந்த ஏழை குடும்பத்தார் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்து ஆச்சரியத்துல பார்த்து, ஆமா நாங்க சரி அந்த காரை வாங்கிக்கிறோம்னு சொன்னாங்க. And this poor family, they left the showroom with a beautiful branded new car without paying even single penny. அந்த ஷோரூமை விட்டு இவர்கள் ஒரு புது காரோடு கூட, நல்ல அழகான பெரிய காரோடு கூட ஒரு காசு கூட கொடுக்காதபடிக்கு அவர்கள் அந்த ஷோரூமை விட்டு வெளியே வந்தார்கள். Can we all put our hands and give him all the glory to God? எல்லாரும் கரங்களை தட்டி Hallelujah. கர்த்தருமா. First seek his kingdom and his righteousness, then all shall be added to you. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், பின்பு இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். You have no idea what blessing is waiting for you on the other side in this 2020. Seek him with all your heart. நீங்கள் ஆண்டவரை முழு இருதயத்தோடு தேடும்போது உங்களுக்கு தெரியாது 2021 என்னென்ன ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியாது. You have no idea how God is going to surprise you, how God is going to blow your mind in this 2020, but I am telling you, seek his kingdom and his righteousness, then all shall be added to you. 2021 ஆச்சரியமான எத்தனை ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறாரோ அதெல்லாம் இப்போ தெரியாது. ஆனா ஒன்று செய்யுங்க, கர்த்தருடைய முகத்தையே தேடிக்கொண்டிருங்கள், பெரிய ஆசீர்வாதம் வருகிறது. Beginning might be insignificant but end is going to flourish. ஆரம்பம் அற்பமாயிருக்கலாம், ஆனால் முடிவு சம்பூரணமாய் இருக்க போகிறது. Hallelujah. Hallelujah. Beginning might be confusions, beginning you might have lot of questions against God, but end is going to flourish, end is going to be blessings, joy, happiness. ஆரம்பம் ஒரு குழப்பமா இருக்கலாம், ஆரம்பத்திலே அநேக கேள்விகளோடு கூட நீங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் முடிவிலே ஒரு பெரிய மகிமை, ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம், ஒரு பெரிய பேரின்பம் உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது. Your later days are going to be so blessed than your former days. இனி வருகிற நாட்கள் இதற்கு முன்னிருந்த நாட்களை விட ஆசீர்வாதமான நாட்களாய் உங்களுக்கு இருக்க போகிறது. Hallelujah. 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 2021 is going to be blessing year in your family. எனவே 2021 மிகவும் ஆசீர்வாதமான ஆண்டாக This year is going to be the great year to you and to your family.
இந்த வருஷம் மிகவும் பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் செய்ய இருக்கிறார். Can I hear a hallelujah? ஹalleluya சொல்லுவோமா? Even God has done many things in my life as well. ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைய காரியங்களை செய்தார். God gave me this vision to go to South Africa. I took a bold step by faith. I went to South Africa. நான் என்னுடைய விசுவாசத்திலே ஸ்டெப் எடுத்து வச்சேன் சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போகணும்னு சொல்லி. And I still remember I used to wake up early in the morning. I used to go into my prayer room early in the morning. I just lift my hands. God, you are the one who brought me here, God. ஆண்டவரிடத்திலே அதிகாலையிலே நான் தேவ சமூகத்திலே தேடுவேன். போய் என்னுடைய ரூம்ல போய் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்வேன், ஆண்டவரே நீர்தான் என்னை இந்த சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு கொண்டு வந்தீங்க. God, no one is there for me here. Nobody is going to support me. I'm going to totally depend on you. I'm not going to depend on anybody for anyone. ஆண்டவரே, நான் இங்கே யாரையும் எனக்கு தெரியாது, யாரும் எனக்கு உதவி செய்ய போகிறதில்லை, ஆனால் நான் உம்மை மாத்திரம் சார்ந்திருக்கிறேன். நீர்தான் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும், உம்மிடத்திலிருந்து தான் நான் சப்போர்ட்டை எதிர்பார்க்கிறேன் என்று சொன்னேன். And almost more than like 2 years, God has provided all my needs and He paid all my fees. இந்த 2 வருஷ காலமாக என்னுடைய சொந்த தேவைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரை சந்தித்து மட்டுமல்ல என்னுடைய ஃபீஸையும் கர்த்தரே கட்டும்படியாக உதவி செய்தார். Hallelujah. Hallelujah. He did not give me what I need. He gave me more than what I need. எனக்கு தேவைக்கு மட்டுமல்ல தேவைக்கு அதிகமானவைகளையும் கர்த்தர் எனக்கு சந்தித்தார். I just did only one thing. I seek God with all my heart, with all my soul, and God has taken care of me. ஆண்டவரிடத்திலே ஒன்றை மட்டும் தேடினேன், முழு இல்லத்தோடு முழு இருதயத்தோடு ஆண்டவரை தேடினேன், கர்த்தர் எனக்கு எல்லாம் கொடுத்தார். In this 2021, seek God with all your heart. God is going to meet all your needs at point of your need. ஆண்டவர் இந்த 2021 சரியான நேரத்திலே கர்த்தர் உங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்கிறவராய் இருக்கிறார். நீங்கள் ஆண்டவரை மாத்திரம் தேடிக்கொண்டே இருங்கள். Hallelujah. 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 Even Jesus, He was seeking His Father's face every day when He was on this earth. இயேசு கிறிஸ்துவும் அவர் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த நாட்களிலே தேவனுடைய முகத்தை எப்போதும் தேடுகிறவராக இருந்தார். Jesus, He used to wake up early in the morning, go to some mountains or some places where He can alone with God and He can seek His Father's face. ஆண்டவர் காலையிலே எழுந்தவுடனே எங்கே தனியாக போகலாம், எங்கே போய் இருந்து மலையிலேயோ எங்கே போய் இருந்து ஜெபிக்கலாம் என்று சொல்லி தேடி ஜெபிக்கிற இடத்தை தேடி போனார். Because of seeking His Father, he come to know that he was the Son of God that going to die for all the sins of this world. அவர் தேவனுடைய சமூகத்தை தேடுகிறபடினாலே முதலாவது தன்னை அறிந்தார். தான் தேவனுடைய குமாரன், அவர்தான் இந்த முழு உலகத்துக்கு ரட்சிப்பை அளிக்க போகிறவர் என்பதை அவர் முதலாவது அறிந்து கொண்டார். When I would like to encourage you, when you seek God, first of all you will know your identity. நீங்கள் ஆண்டவரை தேடும்போது முதலாவதாக உங்களை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் யார் என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள். You will know for what purpose God has put you into this world. நீங்கள் இரண்டாவதாக நீங்கள் என்ன நோக்கத்துக்காக கடவுளால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். And you will understand the meaning of your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையின் அர்த்தம் என்ன என்பதை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். You will understand the plan that God has set for you on this earth. கர்த்தர் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற திட்டம் என்ன என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும். So in order to understand everything, you got to seek first His kingdom and His righteousness, then everything shall be added to you. எனவே இவைகளெல்லாம் அறிந்து கொள்ள முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். Even Jesus, He prayed on the Sermon on Mount, Father, not my will, Father, let your kingdom come on earth as it is in heaven. அந்த மலைப்பிரசங்கத்திலே கூட அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார், உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, பிதாவே உம்முடைய சித்தம் உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று சொல்லி. In the Garden of Gethsemane we could see Jesus, He prayed, God, though it is not my will, let your will be happen. இந்த கெத்செமனேயிலே ஆண்டவர் சிலுவைக்கு போவதற்கு முன்பதாக ஜெபிக்கும்போது கூட ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தம் செயல்படுவதாக, என்னுடைய சித்தம் அல்ல என்று சொல்லி ஜெபித்தார். And Jesus, He was completely surrendering and submitting His life into the Father's hand. ஆண்டவர் பிதாவினிடத்திலே தன்னுடைய முழு வாழ்க்கையும் முழுமையாக அர்ப்பணித்திருந்தார். And Father, He manifested His glory in His Son, and Son became the savior of this world. பிதா தன்னுடைய மகிமையை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வெளிப்படுத்தினார். எனவே இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தின் முழு இரட்சகராக அவர் இருந்தார். Jesus, He is the best gift that you could ever receive in this 2021.
எனவே இயேசு கிறிஸ்து இந்த 2021 உங்களது முக்கியமானவராக இருக்கட்டும். He is your light in this 2021. He is your shadow in this 2021. He is your peace and joy in this 2021. அவரே இந்த 2021 உங்களுக்கு முழு சமாதான கர்த்தராக, முழு சந்தோஷம் தருபவராக, முழு ரட்சிப்பை தருபவராக, முழு வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். Never ever decide to live without Jesus Christ in this year. ஒரு நாளும் இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு வாழ்ந்து விடலாம் என்று நினைத்து விடாதீர்கள். Outside of Jesus Christ you can't have peace, joy. ஆண்டவரை விட்டு வெளியே நாம் ஒரு நாளும் சந்தோஷமாக சமாதானமாக இருக்க முடியாது. But when you seek our Lord Jesus Christ with all your heart, with all your soul, everything is going to be added to you. ஏனென்றால் நாம் ஆண்டவரை முதலாவது தேடும்போது சமாதானம், சந்தோஷம் இன்னும் எல்லாம் நமக்கு கூட கொடுக்கிறதா இருக்கிறது. Can somebody say hallelujah? ஹalleluya சொல்லுவோமா? Hallelujah. ஹalleluya. Say after me, seek. எல்லாம் சொல்லுங்க. முதலாவதாக, first. முதலாவதாக. Come on, say first. முதலாவதாக His kingdom ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தை and His righteousness. ஆண்டவருடைய நீதியையும். Then all shall be added to me and my family. ஆண்டவருடைய நீதியையும் தேடுவேன், பிறகு எல்லாம் எனக்கு கொடுக்கப்படும். Can I hear a hallelujah? எல்லாம் சொல்லுங்க ஹalleluya. Let us all stand to our feet. எல்லாம் எழும்பி நிற்போமா? O raba shiadri antanama rokaradala raba shiterebe redanama lodaraba shiantanama. Hallelujah. 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 Let us all open your mouth and speak to God. Whatever is in your heart, whatever you are going through, whatever pain you are going through. எல்லா வாயை திறந்து என்ன சூழ்நிலைகள் வழியாக கடந்து போனாலும் சரி, நீங்கள் அதை எல்லாம் ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுங்கள். எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுங்கள். The Bible says if a son would ask for a fish, the father would give him a serpent. If a son would ask for a bread, the father would give him a stone. Even the earthly father, being evil, he's choosing a good gift for his son. How much more the heavenly father will give you whatever you ask in his name. வேதம் சொல்லுகிறது, இந்த உலகத்தின் தகப்பன்மார்கள் நீங்கள் மீனை கேட்டால் பாம்பை கொடுக்க மாட்டார்கள், அப்பத்தை கேட்டால் கல்லை கொடுக்க மாட்டார்கள். உலகத்தின் பொல்லாத தகப்பனை நீ கேட்டுக்கொள்வதற்கு செய்யும் போது பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவானவர் உங்களுக்கு அதிகமாக செய்வார் அல்லவா? Today is the day that the Lord has made. You can ask anything because the Bible says whatever you ask in my name it shall be given to you. Jesus, இன்றைக்கு தான் நீங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கிற நாள். எனவே கேளுங்கள், நீங்கள் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக் கொள்வீர்கள். ஏனென்றால் என் நாமத்தினாலே எதை கேட்பீர்களோ அதையெல்லாம் செய்வேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். எனவே வாயை திறந்து ஆண்டவரிடத்தில் கேளுங்கள் எல்லோரும். Hallelujah. Lord Jesus, we don't have to face whatever we faced in 2020. This year we are giving everything into the hand of Father. Lord Jesus, your word says beginning might be insignificant but the end might be flourished. Lord Jesus, I pray over everything, whatever they are going through, Father, let them seek your kingdom and your righteousness. Amen. And provide all their needs. The Father, Son and the Holy Spirit I pray. Amen. Amen and amen.